अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त अनिशा जी यूनस कांगड़ा। आज मैं एक आपको अहम बात बताने वाला हूँ कि जिसके वो सबको अमल करना ज़रूरी है। अगर जो करता है तो अच्छी बात है, नहीं तो महाशय के अंदर में कई गरीब लोगों का जो हक हिस्सा है वो छीना जाएगा और किसी जेन्युइन आदमी के ऊपर भी भरोसा नहीं किया जाएगा। तो आज मेरे को सुबह में नागपुर के अशरफ भाई पटेल ग्रुप के अंदर में एक मैसेज आया, जिसका नाम वो कॉल करने से वो बता रहा था फारूक मेमन करके है और राधनपुर का है। और उसके दोस्त ने बताया था कि भाई उसका जो ससुर है वो ऊपर से गिर गया है और मैसेज के अंदर में लिखा था कुछ तकरीबन 60,000 रुपये की ज़रूर है। मैंने वो फारूक भाई को फ़ोन किया, उसको पूरी तहकीकात की। पहले हमने व्हाट्सएप के ऊपर बातचीत हुई। तो अब पूरी इन लोगों की सिंडिकेट है। अब ये लोग क्या करते हैं कि गरीबों के नाम पे सब जगह पे पूरे ग्रुपों के अंदर भी जितने बड़े बड़े ग्रुप है वहाँ पे ऐड होते, फिर ऐसी तरह का मैसेज डालते हैं कभी ये बीमार है वो बीमार है। और अपना खुद का बार ये जो फारूक है वो अपना यूपीआई कोड उसका फारूक का ही था। तो मेरे को डाउट पड़ा तो मैंने उसको बोला कि भाई तू है ना जो बंदा है उसके नंबर दे। तो वो आदमी का बंदे का कॉल आया। तो बोले मेरे ससुर है, यहाँ है जयेश पटेल करके डॉक्टर डॉक्टर है और वहाँ पे एडमिट है। तो मैंने बोला अभी तो जुमा का दिन है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो उसके दूसरे नंबर भी थे, वो भी जेन्युइन नहीं थे, नए नंबर लिए हुए थे सब। एक अहमदाबाद में ये लोग रहते हैं, एक टोड़की है थरादी मेमन वाले, थरादी मेमन के लोग हैं। तो लास्ट में मैंने थरादी मेमन्स के जो काउंसिलर रफ़ीक भाई उनसे भी मैंने बात किया हुआ है। और ये जो बंदा था वो बोल रहे मेरा ससुर है, तो जयेश पटेल के, तो वो पाटन के अंदर में जयेश पटेल है, वो एक होम्योपैथिक क्लिनिक है और उसने ना बोला कि ऐसा कोई पेशेंट आया हुआ नहीं है। इसी तरह वापस मैंने फ़ारूक को बात किया तो फ़ारूक ने सब ग्रुप के अंदर में से वो जो मैसेज था वो डिलीट भी कर दिया। और बहुत शंका के दायरे के अंदर में ये लोग आते। तो मेहरबानी करके कोई भी ग्रुप के अंदर में ऐसे दवा के या हेल्थ के कोई भी आते तो पहले तहकीकात करो। तहकीकात करने के बाद में ही उसको परमिशन दो कि ऐसे मैसेज वो रखे। अभी ये जो आगे उनके सारा पूरा बायोडाटा मैंने लिया हुआ है, बहुत मेहनत किया हुआ है। अगर जो कोई आपके पास आता है, हेल्प के लिए आता है, मदद के लिए आता है, दवा के लिए आता है, या कोई ग्रुप के अंदर में ऐसे मैसेज आते हैं, तो अल्लाह की मेहरबानी से पूरी इंडिया के अंदर में से मैं इंक्वायरी कर लूँगा कि वो जेन्युइन केस है कि जेन्युइन केस नहीं है। तो आगे के सब की मेरी जो ऑडियो रखी हुई आप सुनो और ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज वायरल करो। और मेरे नंबर भी ऊपर लिखे हुए हैं, आगे भी इस पे देखने मिलेंगे और यहाँ पे भी मैं रख रहा हूँ मैं। तो ऐसे कोई मैसेज आते हैं तो मेरे को फॉरवर्ड करो, मैं तहकीकात करूँगा कि ये सही है कि गलत है। तो ये लोग मतलब एक नए नए नंबर लेते और इसी तरह सबके पास से पैसे हटते हैं। ना जाने कितने लाखों करोड़ रुपये मतलब कि इन लोगों ने ऐठा होगा, अल्लाह बेहतर जानता है। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। दुआ की दरख्वास्त है, दुआ में ख़ास याद रखना। और ये जो मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि कोई गरीब का हक हिस्सा कोई ना मार सके। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हेलो। सलामकुम। वालेकुम सलाम। फारूक भैया नंबर आया था। अच्छा अच्छा। हाँ, ક્યાંથી બોલો? ક્યાંથી બોલો? श्योरी थी। શિયોરીથી તો નમાજ પછી વાત કરું તમારાથી। या भले या। હા हेलो। હા, અસલામ વાલેકુમ। वालेकुम सलाम। આપનું નામ શું છે? रजब। હે? रजब। અચ્છા, તો ફારૂકભાઈ કેવી રીતે ઓળખે તમને? फारूक भैया मैंने नंबर आल्या था कि हाजी साहब की बात करियो એટલે તમારા સાસરા માટે। હા હા, એટલે તમારા સસરા બીમાર છે, હા હા। એમને શું થયું છે? એ પડી ગયા છે, છાપરાનું મગજ ઉપર લાગ્યું છે। અચ્છા, મગજ ઉપર લાગ્યું છે। હા। અત્યાર સુધી કેટલા રૂપિયા આવ્યા તમને? અત્યાર સુધી તો 22,000 રૂપિયા જેવા આપ્યા હતા। અચ્છા, 22,000 રૂપિયા આપ્યા હતા। હા, તો અને કઈ 60,000 નો કઈ ખર્ચો કીધો હતો અચ્છા, 60,000 નો કોણે કીધું હતું? ડોક્ટર સાહેબે, એટલે જયેશ પટેલે। ક્યાં ક્યાં જયેશ પટેલ કઈ જગ્યાએ? પાટણ। પાટણની અંદરમાં? હા કેટલા? 60,000 રૂપિયા ખર્ચો કીધું? હા। અચ્છા, તો અત્યાર સુધી શું 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 ટ્રીટમેન્ટ થઈ છે? અત્યારે તો કઈ ટ્રીટમેન્ટ નથી થઈ, ઓપરેશન નું કીધું છે। અચ્છા, ઓપરેશન એટલે શેનું ઓપરેશન કરશે એ? મગજમાં ઘા પડી ગયા છે અંદર, હા અને હા। મગજમાં કઈ હડ્ડી ક્રેક થઈ ગઈ। અચ્છા, શું થઈ ગઈ છે? હાડકું હાડકું? હાડકું હાડકું। અચ્છા, હાડકું ક્રેક થઈ ગયું છે। અચ્છા, તો અગર જો મગજની અંદરમાં લાગી ગયું હોય
તો અત્યારે શું મતલબ કે વાતચીત કરી શકીએ છીએ કે શું છે? ના અત્યારે કઈ બોલવા ના પાડી છે ડોક્ટરે. બોલવાની ના પાડી છે. અચ્છા, તો હા. તો એડમિટ છે કે ઘરે છે? ના અત્યારે તો ઘરે લાવે છે, લઈ જવાના છે એમ કીધું છે. અચ્છા, કેટલા દિવસ પહેલા આપણે ઘરે આવી ગયા તમે? કાલે આવે. કાલે આવે. કેટલા દિવસ રાખ્યું હોસ્પિટલમાં? 2 દિવસ. 2 દિવસ રાખ્યું. અચ્છા, તો આપણે જે હોસ્પિટલની અંદરમાં તો ઓપરેશનમાં મા કાર્ડ આલે છે. ના મગજમાં નહીં હાલતા. ના 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 ના, ખોટી વાત છે. કોઈ એ બી અમે જયેશભાઈ ત્યાં ગયા હતા, જયેશભાઈ કે આપડે ત્યાં નહીં ચાલે કે. અચ્છા, એમ નહીં આનું ચાલે તો અત્યારે જે તમે જે છે ને હમ. બોમ્બેની જસલોક હોસ્પિટલમાં જાઓ કે તમે વોકાર્ડ હોસ્પિટલમાં જાઓ, હા, હા. બધી જગ્યાએ છે ને આપણે મા કાર્ડ નું કામ થાય છે. 2.5 લાખ બરાબર. રૂપિયા તો એની અંદરમાં ઓલરેડી તમને મળે જ છે ને, આપણે થઈ જાય છે કામ. એટલે અમારે તો અહીંયા જયેશભાઈ ત્યાં કરાવવાનું હતું ને એટલા માટે. એટલે જયેશભાઈ ને કરાવવાનું છે, વાત બરોબર છે. જયેશભાઈ કઈ અલ્લાહ તો નથી થઈ ગયા. ના આપણે ના. આપણે ગરીબ માણસો હોઈએ ને, સરકારી સહાયતા મળતી હોય, હમ, હમ. સરકારી સહાયતા મળતી હોય તો સરકારી સહાયતાની અંદરમાં તમે એનાથી સરસ હોસ્પિટલમાં તમે કરાવી શકો છો. હા, હા. તમે અમદાવાદની અંદરમાં હાઈફાઈ હોસ્પિટલમાં તમે વયા જાઓ તો ત્યાં બી તમારે મફતની અંદરમાં થઈ જાય છે. ત્યાં હમ, લગી કે તમને દવા દારૂ ને જે તમે ઓપરેશનમાં તમે જે ફોટા બોટા બી પડાવ્યા હોય ને, હમ. એના પૈસા બી તમને મળે છે. તમને કોઈ સલાહ આપી નહીં? અમારા ગામડામાં કોણ હાલે છે? અમે તો જીવ થાય એવું અમે દોડીને લઈ ગયા. અમારે તો બાપ બચાવવાનો હતો ને. પૈસા તો ફારૂકભાઈએ કીધું હતું કે હું મારે થતું કરી દઈશ, તમે ના, તમારી રીતે કરી જાઓ. તમે અત્યારે ક્યાં છો? હું શિવરી. અચ્છા, સોરી, પેશન્ટ આગળ છો કે મતલબ ક્યાં ના છો? બહાર છું, નમાજ ભરવા ગયો હતો. અચ્છા, નમાજ પડવા ગયા. તમે એક કામ કરો, મને જે છે ને હોસ્પિટલના તમે જે જયેશભાઈ ને અહીંયા તમે ગયા છો ને, હા. એના રિપોર્ટ મોકલાવો મને, કાગળિયા મોકલાવો એના. ભલે હાલો, હું ઘરે જઈને મોકલાવું હો. હા, આ ઘરે જઈને મને મોકલાવો, ઠીક છે? તમારા બીજા નંબર હતા ને એના પેલા તો? આ તો હમણાં નવો નંબર લીધેલું છે. આ નંબર મારો જ છે. હા, પણ બે હમણાં જ લીધું. નંબર છે. હા, એ જ કહું છું. એ તો આ તો જે તમે 5 દિવસ પહેલા જ લીધેલું છે ને, 5-4 દિવસ પહેલા. હા. હા, તો પછી જૂના નંબર થી ફોન કરો ને તો આ શું છે કે આપણને નામ આવી જાય ને. આ તો શું છે કે કોઈ બોમ્બે જયેશ પટેલ નું નામ આવે છે, બરોબર છે? એટલે હા. તમારા ઓરિજિનલ નંબર શું છે? ઓરિજિનલ નંબર મારા આ જ છે ને, મારા ઘરના નંબર છે. આ મારા ઘરના નંબર ઉપરથી વાત હા કરી છે. હા હા, એ જ કહું છું. તમારા નંબર શું મારા છે? નંબર અત્યારે શું રિચાર્જ થઈ ગયો એટલે આમાંથી કરો. અચ્છા, શું નંબર શું છે આપના ઓરિજિનલ નંબર? એ 84 692 99 845. 84 692 84 692, હા, 99 845. 99 તમે છે ને, તમે કાગળિયા મોકલાવો, બરોબર? હા. અલ્લાહ કરશે તમારે જે છે ને અમદાવાદની અંદર, અમદાવાદ નજીક જ છે, હમ. બરોબર ને? મોટા મોટી જસલોક હોસ્પિટલ આપણે અમદાવાદમાં જસલોક નથી, બીજી ઘણી બધી છે. વોકાર્ડ છે કે તમને એસી રૂમ બૂમ ની ત્યાં બધી સગવડતા હોય છે. સરકારના ખર્ચે તમે ભલે. તમે જે છે ને અહીંયા માં ફટકો જે બરાબર. મોટામાં મોટું હોસ્પિટલ છે ને, તમારે જે છે ને અહીંયા બધા સગવડતા હોય છે, બધી ટ્રીટમેન્ટ સારામાં સારી થશે. ને આવી ભૂલ ના કરો તમે, ઠીક છે? હાજી હાજી. હા, તમે બંને મોકલાવો ડોક્યુમેન્ટ, તો જોઈ લઉં છું, ઠીક છે? ઠીક છે. ઓકે, અલ્લાહ હાફિઝ. જી હાજી સર. સલામ વાલેકુમ. વાલેકુમ સલામ રહમતુલ્લાહિ એ વબરકાતુહ. એ ભાઈ થી મારી વાત થઈ એમનાથી. જી. હા, તો અત્યાર સુધી કેટલી હેલ્પ આવી છે એમના માટે? આપડે તો આવી હતી 12,000 રૂપિયા આવી હતી ને 10,000 કંઈક મેં આપ્યા હતા. અચ્છા 22,000 રૂપિયા. અચ્છા, 22,000 રૂપિયા. તો મેં એમનાથી બધી વાત કરી. એ જયેશ હમ. પટેલ નું કહે છે તો અત્યારે હમ. મહાકાર્ડ ની અંદરમાં એને અમદાવાદની અંદરમાં સારી ટ્રીટમેન્ટ થઈ શકે છે. જે હમ. જયેશ પટેલ છે, જયેશ પટેલ ની નેટ ઉપર મેં જોયું નામ એનું, એને કઈ એટલું કઈ સ્ટાર કે એવું કઈ મળેલા નથી. ને હમ. ને અત્યારે મોટામાં જે મહાકાર્ડ છે એમાં મોટામાં મોટું હોસ્પિટલ હોય ને હમ. અમદાવાદમાં છે. એમને સલાહ આપી ને મારાથી જે થાય છે હું કરાવીશ. મેં ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ થી વાત કરી છે. ભૂપેન્દ્ર શાહ. ભૂપેન્દ્ર શાહ હા. કોણ? ડોક્ટર? અમદાવાદ છે. હા હા એમનું ત્યાં આપણે શું આમાં કરે છે, આપણે સ્ટાઇલિંગમાં. હા હા હમ. એમને વાત કરી છે. હા હવે હા જો શું થાય છે. હા હા દેવ સાહેબ કાર્ડ એમનું બનાવી દીધું છે આપણે. હા જો થઈ શકે તો કે હું જોઈ લઉં એક્ટિવ થયું છે કે નહીં. બરોબર. ના, એ તો અમુક જગા ઉપર શું છે, ઇમરજન્સી બી કાર્ડ થઈ જતા હોય છે. હાલે અત્યારે શું ગુજરાત સરકાર તરફથી અમને ઘણા પેમેન્ટ પેન્ડિંગ પડ્યા છે. ના ના ના, એટલે મને કે હું એક એમાં એવું મેં છે.
તમે હમ એ પેન્ડિંગ નો કઈ સવાલ જ નથી આવતો. ડોક્ટરોના બિલ પેન્ડિંગ પડ્યા હોય, આપણે જે પૈસા હોય એ તો હમ હોસ્પિટલ ની અંદર માં કઈ ચાર્જ દેવામાં નથી આવતો. હમ પ્લસ હમ તમને શું છે કે ટ્રીટમેન્ટ પછી બી પૈસા તમારા એકાઉન્ટમાં નાખે છે. અને તમે હોસ્પિટલ ની અંદર માં જાઓ ને સોનોગ્રાફી ને જે કઢાવ્યું હોય ને એના પૈસા બી હોસ્પિટલ વાળા રોકડા આપી દે છે. બરોબર છે. બરાબર છે. એટલે મેં તમારો એનો ફોન આવ્યો પછી મને હા હા. મને કે મેં કીધું તમે એક કામ કરો, તમે તપાસ કરો, હમ. બરાબર જે હશે એ મેં કીધું અમે હિસાબ મેં ભેગા મળીને કરાવી દઈશું હા તમને, હા અને નહીં થતું હોય તમે અમારા ખર્ચના રૂપિયાથી કરાવી દઈશું, પણ તમે પેલા એક વાર તમે જે કરવાનું પ્રોસેસ કરવાની બધી પ્રોસેસ કરી લો. હા હા. મેં એમને કીધું છે તમારી ફાઇલ મોકલાવો, હું હમ ટેલી કરી લઉં. રાજકોટમાં છે, અમદાવાદ છે, વોકાર્ડમાં ને બધી જગ્યાએ થતું હોય છે. તો હમ સરકારી અગર જો સહાયતા મળે છે તો આપણે શું કામે ખર્ચો કરવો ને, એનાથી વિશેષ સારવાર મળે છે ત્યાં. ના 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 100% 100%. મેં વાત મને ફોન આવ્યો, મેં વાત કરીને સમજાવ્યા એમને. ઠીક ઠીક. એમનું શું એની દીકરી છે ને હમ એ કે મારા પપ્પાને અહીંયા જ કરાવવું હોય. મેં કીધું જીદ ના કરાય, હમ. આ કોમ ના પૈસા છે, કોમ વાળા કે એટલે અમારાથી થતી હશે અમે એટલી મદદ કરશું, પછી બીજું કોઈ નહીં કરીએ અમે. ના ના, એવી કઈ જીત થોડી પકડાય છે. એનાથી હા ઊંચામાં ઊંચો ડોક્ટર છે કે અહીંયા માણસો હા જાતા નથી, એવી હોસ્પિટલોમાં અત્યારે થાય છે. કે મધ્યમ હમ વર્ગનો આગળ સરકારી જે ગરીબ માણસોને આપે છે, બીજા જે હમ મધ્યમ વર્ગના માણસો છે એમને કાર્ડ નથી ન કરતા, તો નથી જઈ શકતા એવી હોસ્પિટલોની અંદરમાં. હમ એમનો કાર્ડ નો કયો ને કયો મને કયો એને ડોક્યુમેન્ટ મોકલે. હમણાં નમાજમાં જઈ રહ્યો છું, તો અડધો પોણો કલાક સુધી 1 કલાક સુધી વાત નહીં થઈ શકે. ઠીક છે. હું નહીં આજે કરી શકું આ હિસાબ, હું 4 વાગ્યા સુધી વાત નહીં કરી શકું. ઠીક છે, કાંઈ વાંધો નહીં. હમ. હા ઠીક છે. અલ્લાહ હાફિઝ. દુઆની સાથ. આપણે કહી દીધું, હવે આ હિસાબ એમને કરવું ના કરવું એમના હાથમાં. આપણે તો મારે તો જકાત નીકળી એટલે મેં 10,000 જકાતના નામે આપ્યા, અને મેં તકીરાત કરી કે જકાતના હકદાર છે. ના જકાતના હકદાર છે આપણે. જકાત હા આપણે શું છે કે તમે બીજી વખતમાં બી ધ્યાન રાખો. તમે કહો છો કે તમે હમ મેડિકલ હેલ્પ હલાવો છો, તો જ્યાં લગી આપણે સરકારી સહાયતા મળે છે. હા અમે સરકારી સહાય વધારે લઈએ છીએ, હિસાબ હા લઈએ તો જ છીએ. ઈ જ કહું છું. મારું કહેવાનું મિનિંગ જ ઈ છે. પણ નાની મોટી બીમારીમાં સરકારી સહાય આપણે નહીં લેતા. કોઈ અરે નાની બીમારીઓમાં શું લે અરે સરકારી સહાય? કાંઈ નહીં. આ તો 2.5 લાખની અંદરમાં તમારે ના બીજા પૈસા બચેલા હોય ને, હમ અમુક જે ગાંઠ જેવું બીજા નોર્મલી 2-5 હજાર 10,000 જેવી બી કાર્ડ ની અંદરમાં માણસો લેતા હોય છે. એમાં તો હમ મા કાર્ડમાં જમવાનું બી ફ્રી છે ને, પછી તમારે જે સારવાર પછી બી પૈસા તમને મોકલાવે છે ટ્રીટમેન્ટના, ડ્રેસિંગ મા માટેના. કાર્ડ છે, પછી અમૃત વેદના કાર્ડ છે, આપણા બધે ભાઈ જે બધે બધે આપણા જે હવે બધા આપણા જે એક જ. વકીલ છે ને બધી વ્યવસ્થા રાખેલી છે. હા એટલે શું છે, હવે તો બધું એક જ કાર્ડ આલે છે. મા કાર્ડ જ થઈ ગયું છે. આયુષ્યમાન ને બધા અમૃત ને બધું. અમૃત હમ. બધા કાર્ડ નો એક જ કાર્ડ છે. હા બધું એક જ કાર્ડ છે. આપણે હમ જેનું નામ રાખી દીધું આપણા મા કાર્ડ. હમ ઠીક છે. જો એમ તો તમે અમે કેટલી લેડીઝ મમતાના કાર્ડ કઢાયા આપ્યા. કેમ હમ. કરીએ છીએ આપણે. ના બહુ સરસ કામગીરી છે. ઠીક છે. હમ હા હા ઠીક હાલ. છે. મૂકે તો બરાબર, ના મૂકે તો કઈ નહીં. મેં તો કહી દીધું, મેં કીધું હાજી સાહેબ અમને કે એ પ્રમાણે તમે ચાલો, બરોબર. પછી તમારી મરજી. અમારાથી આ થતી મદદ મેં કરી છે. ઠીક બરાબર. છે. ઠીક છે. જે તમારે ત્યાં ખર્ચો થયો તો એ ખર્ચો મેં તમને કરાવી દીધો છે. ઠીક છે. હા હા અલ્લાહ હાફિઝ. હા અલ્લાહ. હા. This call is now being recorded. હાલો. હાજી જયેશ પટેલ સાહેબ બોલો સાહેબ? હાજી સાહેબ જામનગરથી અનીસ મેમણ બોલું. બોલો. સાહેબ આપના આગળ બે 3 દિવસ પહેલા થિયોરીથી કોઈ પેશન્ટ આવ્યા હતા, જેના માથાની અંદરમાં લાગી ગયું હોય ને ઓપરેશનનું આપે કીધું હતું કે 60,000 રૂપિયા જેવો ખર્ચો થશે. તમને રોંગ નંબર લાગે છે? ના જયેશ પટેલનું જ કીધેલું છે એને. આપ જયેશ પટેલ બોલો ને? હા એટલે શેના માટે તમે કહો છો? થિયોરીથી એક પેશન્ટ આવ્યા હતા, જેના માથામાં લાગી ગયું છે અને એને ઓપરેશન માટે કંઈક 60,000 રૂપિયાની જરૂર છે, એવું કંઈક આપે બતાવેલું છે. એ લોકો કહે છે. ના તમને નથી, ભૂલ થાય છે બેસ. ના ભૂલ નથી થતી, એટલે જ મને ડાઉટ પડ્યો ને એ લોકો ઉપર. બરોબર છે. એટલે મેં નેટ ઉપર સર્ચ કર્યું આપનું નામ. ઠીક છે. તો હું કીધું આ તો હોમિયોપેથિક છે, હા તેમાં તો ઓપરેશનનો કઈ સવાલ જ નથી આવતો. હા અને આવું કોઈ પેશન્ટે નથી જેને મેં કીધું એમ, એટલા માટે. ઠીક છે સાહેબ. ઓકે, બહુ સરસ સાહેબ, આપણે જાણકારી આપી. આપણે પાટણની અંદરમાં બીજા કોઈ જયેશ પટેલ કરીને કોઈ ડોક્ટર ખરી બીજા? જયેશ પટેલ ગાયનેક છે, જયેશ પટેલ સર્જન છે, જયેશ સર્જન બી છે, કેન્સર સર્જન છે, એક ગાયનેક છે. ઓલા તો કેન્સર સર્જન છે. જયેશ છે પણ બધા અટક અલગ અલગ છે. અચ્છા મોદી છે એક. હા
ના ના કિડની સ્પેશિયાલિસ્ટ એને જયેશ પટેલ જ મને કીધું છે પટેલ ને. હોય તો બીજું કોઈ છે નહીં આઈ થિંક. ઓકે સર, બહુ આભાર ને આપની મેં કામગીરી જોઈ, બહુ સરસ કામગીરી છે. ઠીક છે, આપનો જે ઓકે ફોટો ને નાખું છું મારા ગ્રુપની અંદરમાં કે બીજાઓને બરોબર સરસ સારવાર મળી શકે છે આપના ઓકે દ્વારા. થેન્ક યુ. ઓકે, થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ. હલો, સલામ વાલેકુમ રફીકભાઈ. વાલેકુમ સલામ. એ જામનગર થી અનીશ કાંગડા મહેમાન બોલું છું. સાહેબ કેમ છો? મજામાં? બસ મજામાં સાહેબ. એ એક બહુ ખરાબ થરાદી મહેમાન માટે વાત કહેવાય એવો મેટર મારા આગળ આવ્યો છે. અચ્છા અચ્છા. કેમ કે થરાદીની હું હંમેશા તરફેણમાં જતો ને તરફેણ કરું છું બી ખરી એ હા હા કાઉન્સિલર ને. હવે મહારાષ્ટ્રથી મને એક મેસેજ આવ્યો હા કે ભાઈ આ છોકરીનો બાપ બીમાર છે ને ફક્ત એને કંઈક હવે 60,000 ની જરૂર છે. હા હા તો બહાર જે મેસેજ ફરતા હોય તો લગભગ એ મને મોકલે છે ઇન્કવાયરી માટે. તો મેં હમ. એ ભાઈને ફોન કર્યો, ફારૂકભાઈ કરીને છે, મેમણ કે આપણે રાધનપુરમાં રહીએ છીએ. અચ્છા અચ્છા. ને એ કીધું બોમ્બે મેટ્રો મારી ન્યૂઝ ચેનલ હાલે છે ને અમે જે છે ને ઓલું ગ્રુપ હેલ્પ હલાવીએ છીએ, મેડિકલ હેલ્પ હલાવીએ છીએ. હા 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 બરોબર. તો હું કીધું ભાઈ જે ભાઈ બીમાર છે એના મને તો કોન્ટેક્ટ નંબર લાવ. હા એને હા. નંબર કોન્ટેક્ટ આપ્યા. હમ. તો આપણે મહેમાન નથી, એ મુસલમાન જ છે. તો અચ્છા અચ્છા. તો મેં એમને વાત કરી કે ભાઈ તમે કયા ગામના? તો હમ સિયોરીનું નામ બતાવ્યું. હું કીધું શું છે પેશન્ટ? કે મારા સસરા છે ને હમ. માથામાં લાગી ગયું છે. બરોબર. તો હું કીધું કઈ હોસ્પિટલમાંથી? કે પાટણની અંદરમાં જયેશ પટેલના હોસ્પિટલમાં મેં એને લઈ ગયા હતા. અને બરોબર. અહીંયા જે છે ને મતલબ કે 2 દિવસ પછીનો કીધું છે ઓપરેશન માટે 60,000 રૂપિયાની જરૂર પડશે. હમ. કીધું કેટલા આવ્યા? કે 22,000 રૂપિયા આવ્યા છે. હું કીધું તમે મૂર્ખ છો તમે. હમ. તમે પાટણમાં ઓપરેશન આવું કરાવો છો રિસ્કી. હમ. એની કરતા તો આપણે મહાકાર્ડ છે એની અંદરમાં તમે અમદાવાદની અંદરમાં ઊંચામાં ઊંચી હોસ્પિટલની અંદરમાં તમે કામ કરાવી શકો છો. હા બરોબર. ને તમને ટ્રીટમેન્ટની બાદમાં રોકડા પૈસા બી આવે છે તમારે હા હા. સારવાર માટે. તો અચ્છા અચ્છા. તો કીધું તમારે આ કરાવવું જોઈએ. પછી હમ. મેં એને કીધું કે તારા નંબર છે નવા છે, મારા ઘરે એપ છે એમાં ખબર પડે કે કેટલા મહિનો જૂનો કાર્ડ છે. એ કે ના, એ કે મારા ઘરનું છે કાર્ડ. હમ. કીધું એમાં ભાઈ બોમ્બે વાળાનું કોકનું આવે છે નામ, નોન મેમ્બરનું. હમ. કીધું હમ. તારા બીજા નંબર લાવ. તો હમ. બીજા નમાજ માટે જતો હતો એટલે હું પછી ન કર્યું, નંબર નોટ કરી લીધા. પછી એને કયું નો ફોન કરું છું ભાઈને. હમ. એ ભાઈ ફોન બીજા નંબર થી બી અલગ અલગ નંબર થી મેં ફોન કર્યા. એ ભાઈ હમ. ઉપાડ્યું નહીં. એટલે મેં ડાયરેક્ટ પાટણની અંદરમાં જયેશ પટેલને ફોન કર્યો. કેમ કે એ અચ્છા હોમિયોપેથિક ક્લિનિક છે. અચ્છા અચ્છા. જયેશ પટેલ છે એ હોમિયોપેથિક ક્લિનિક છે. હા એટલે હા મેં એને કીધું ભાઈ તું હોમિયોપેથિકમાં ઓપરેશન કરે છે? ના, ઓપરેશન કરતો નથી. ના, આવું કોઈ મારા ઘર હા પેશન્ટ આવ્યું નથી. હા. તો ફ્રોડ છે. હા, એટલે પાટણની અંદરમાં જેટલા બી ડોક્ટર હતા બધાને મેં સર્ચ કર્યું. કેમ કે આ હા. જે મગજનું ઓપરેશન કરે એ હમ. તો મતલબ કે અનુભવીને સારા જયેશ નામના ઘણા બધા ડોક્ટર છે હા પાટણની હા. અંદરમાં. હા પણ હા. પટેલ નામની નથી. બરોબર હા છે. હા. એટલે એ જે ફારૂકભાઈ ને પાછો મેં ફોન કર્યો, ભાઈ તું ક્યાં છો? તો કે હું અમદાવાદની અંદરમાં મારા હમ. ભાઈબંધ અહીંયા રહું છું. કીધું વાહ હમ. ભાઈ, ફોર્ટ છે ને તું કઈ કઈ જગ્યાએ તું મેડિકલ ગ્રુપ હલાવસ? એ કે મારા હમ. આખા ગ્રુપની અંદરમાં છે. તું કીધું તું જાણકારી વગર તું ગયો તો હોસ્પિટલે? તો કે હું નથી ગયો ને મારો ભાઈબંધ ગયો તો. હમ. બરોબર. કીધું તું બી શંકાના દાયરામાં હતી. કે હું ડિલીટ કર્યું. તો ડિલીટ કરવાનો સવાલ જ ક્યાં આવે છે? હમ. તે મહારાષ્ટ્રની અંદરમાં ફેરાયું ને મને એમ કીધું કે આપણે હમ. ગુજરાતમાં ક્યાંય હાઇલાઇટ નથી કરવું. તમારા ઓળખીતા હોય, હમ. તમારા ઓળખીતા, તો એમને તમે હમ. મદદ કરાવજો. તો જેન્યુન હોય તો અમે મદદ કરાવીએ. તું ગરીબ માણસનો હક મારી તો કે ના, મારા ઘરથી 10,000 તું પત્રકાર છો ને હમ. બીજા ભાઈબંધ ને અહીંયા તું રહેશે, તારું પગાર કેટલું? કે તો 10,000 રૂપિયા તે આપ્યા. હમ. હવે એના નંબર ને ઓડિયો ક્લિપ ને મોકલાવું છું. ને આજે આપણે વાત થઈ ને એનાથી ને બધી વાત થઈ ને એ હમ. યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર નાખીને આપને હું મોકલાવું છું. આ બાબતની અંદરમાં તમે ઇન્કવાયરી કરો અને એક્શન લ્યો આ ભાઈ ઉપર. હા, હું તપાસ કરાવું હોય સાહેબ. હા. અને આમાં કેવું છે હમ. કે દાખલા તરીકે આપે મને જે ફોન કર્યો, બરોબર. હા. હવે આપણે થરાદીમાં શું છે કે અહીંયા 3-4 એવા સેક્શન બનાયેલા છે. હા. તો જેની અંદર અમદાવાદ થરાદી મહેમાન આવે, થરાદી મહેમાન કાઉન્સિલ જે મારાથી વાત કરો છો એ, બરોબર. હા, બરોબર છે. બરોબર. હમ હમ. અચ્છા, આ જે આપને જે વ્યક્તિ મળ્યો ને રાધનપુર નો, હા હા. એ એક આખો અલગ એક વિભાગ આપણે કરેલો છે એમનો. બરોબર છે. બરોબર. હા હા. હા હા. તો તમે એમનો જે ઓડિયો ક્લિપ છે હા અને એનો નંબર હોય ને ત્યાં સામે વાળા જે વ્યક્તિ જિમ્મેદાર છે ને, હા હા. હું એમને પણ મૂકી આપું છું. હું તપાસ પણ કરું છું. હમ હમ. અને જે હોય મેસેજ પણ ઇન્શાલ્લાહ આપને હું મોકલાવું છું.
બરોબર, આપનો નંબર પણ હું એડ કરું છું. હા હા બરોબર. ઠીક છે, બહુ શુક્રિયા, આભાર. કેમ કે આ ખાલી થરાદી મેમણનો નથી, કેમ કે થરાદી મેમણના ઘણા માણસોથી હું અમદાવાદમાં જ રહું છું, અને અચ્છા, આપણે અચ્છા. જમાલપુરની તમે પેલા ફારૂકભાઈ બી હતા, એમનાથી બી મારે મુલાકાત થશે ઘણા અચ્છા, સમયથી. જુહાપુરામાં બી છે, પછી આપણે મુસાફરખાનો બી છે, ને છે ને. ને બધે આપણે થરાદી મેમણથી ઘણો એવો સંપર્કમાં છું, અને અચ્છા, અચ્છા. ને મને નાજ બી હતી કે આપણે થરાદી મેમણ એક નંબર કહેવાય. પણ આવી રીતે એમાં આવા ફ્રોડ માણસો આવી જાય તો એ આખા સમાજ આખા એ તો કોઈ નહીં જુએ કે ભાઈ આ કચ્છી મેમણ છે કે હાલાઈ મેમણ છે કે ના, એ ના જોવે. હા, ના જુએ. જે જરૂરતમંદ છે એને આપો ને, આપણે મને નથી હા, કરતા. રાઈટ. પણ આ જે છે ને આખી આપણે તમારે આપણે જે છે ને થરાદી મેમણ નું આખું નામ છે ને ઓલું કરીને રાખી દીધું છે ભાઈ, બરોબર છે. હા, સાચી વાત. ઠીક છે. આપનું નામ આવી સાહેબ શું? અનીશભાઈ. અનીસ હાજી યુનસ કાંગડા. હા, હું ઇન્શાલ્લાહ આપનો નંબર પણ એડ કરું છું, હા હા અને જરૂર પડે તો વાત પણ કરીશ. ઠીક છે. ઓકે. સલામ વાલેકુમ. દુઆ બીજું में કમાલ दरखास्त સલામ. तो હા, ठीक है। हाँ, अल्लाह हाफिज। હા, હા, ખુદા હાફિઝ. खुदा खुदा हाफिज। हेलो। हेलो। हाँ जी। कौन? कौन? मैं अनीस जामनगर से बोल रहा हूँ। ठीक जी है। बोलो। वो फारूक भाई ने आपका नंबर दिया हुआ है। जी बोलो। आप कौन बोल रहे हैं साहब? समीर बोल रहा हूँ। है समीर बोल रहा हूँ। अब भाई? समीर। अच्छा, जो कुछ भी हो, आपका आवाज नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है। आपने फारूक भाई ने जो आपको आपके जो दोस्त थे जो सर पे लग गया था, मालूम है कुछ आपको? हाँ, मालूम है। हाँ मालूम, मैंने तो भेजा था। अच्छा, आपने भेजा था? कहाँ पे भेजा था? फारूक भाई को भेजा था, मैं कहीं का हेल्प करने का है। अच्छा अच्छा, तो किसको भेजे? तो मरीज को भेजे थे या उसके दामाद को भेजा था आपने? क्या भेजा था? मतलब कि किसको भेजा था हेल्प के लिए फारूक भाई के पास? वो जो आपके जो आदमी है उसको मैंने भेजे? उनको मैसेज किया था। अच्छा, मैसेज किया था। तो आपको कैसे मालूम उनको पड़ा? उसको आपको कैसे मालूम पड़ा कि वो बीमार है? मैं गया था ना उधर उनके घर पे। अच्छा, उनके घर पे गए थे, आपने देखा था उनको? हाँ। तो क्या हुआ था? उनको कुछ लगा हुआ है सर में। अच्छा, सर पे बहुत गहरा चोट था या थोड़ा मामूली मामूली था? नहीं, वो छत गिरा था, उसमें कुछ हड्डी फ्रैक्चर हो गई है उनकी। मतलब सर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है? हाँ। अच्छा, तो मतलब फारूक भाई के आप वो कौन हो? आप कौन हो ये मुझे पूछ रहे हो सर? मैं जामनगर से अनीस मेमन बोल रहा हूँ। आप कौन हाँ सी तो बोलो, क्या आप कौन सी आपको क्या जरूरत, आपको आप क्या हुआ, बोलिए ना, क्या काम था आप आपको? मेमन बिरादरी से है क्या? नहीं, अच्छा, कौन सी बिरादरी से आप? पठान हूँ। अच्छा, ठीक है, माशाल्लाह। ये मेरे को नागपुर से मैसेज आया था कि ये भाई बंदा बीमार है और उसको हम्म। समथिंग इतने हजार रुपए की जरूर है। तो कई लोग मेरे को भेजते हैं इंक्वायरी के लिए कि भाई क्या है। हाँ तो मैंने फारूक भाई से बात किया, तो हाँ मैंने पूरा डिटेल जाना। मैं बोला ठीक है, मैं सब ग्रुप के अंदर में डाल देता हूँ। बोले सब ग्रुप में नहीं डालना, अभी कुछ 38,000 रुपये की जरूर, हमने उनको 22,000 रुपये जैसा दिया है। हाँ, हम लोगों बोला ने दिया, आपने खुद हाँ, से दिया, हमने किसी से लिया ठीक नहीं है ठीक कुछ। ठीक ठीक है, सुनो मेरी बात। जो कुछ भी हो आप कितने तक हो, मतलब वो क्या है, पूरा जानकारी मैं देता हूँ। मैंने उनको बोला हाँ कि उसके नंबर भेजो, तो डायरेक्ट वो बंदे का कॉल आया मेरे को। बोले हाँ फारूक भाई ने नंबर दिया। मैं बोला ठीक है, सही बात है। फारूक भाई उनसे पूरी डिटेल लिया। मैं बोला कौन से हॉस्पिटल के अंदर में? तो बोले जयेश पटेल के हॉस्पिटल में। हम गए थे वहाँ पे। बोला ठीक है, जयेश पटेल के, और ये नंबर आपका जेन्युइन नंबर नहीं है। बोले घर का है। बोला आपका ओरिजिनल नंबर दो। तो जो ओरिजिनल नंबर दिया वो भी अंकल एक बात बताइए आपको, हमने किसी से कुछ लिया नहीं नहीं है, नहीं नहीं तो लिया। आप हमको इतना फोन करके परेशान क्यों कर? हम खुद जाके आए, हम खुद मदद करके आए, फारूक भाई ने खुद ने उनके पैसा दिया है, उनके लेकिन दोस्त से लाके दिया है। हाँ, उनके लाके दिया, लेकिन आपने हाँ नहीं तो आप हॉस्पिटल में गए, वो जो हॉस्पिटल का नाम बता रहा है वो जयेश पटेल करके है, ठीक है। तो जयेश पटेल तो ना बोल रहा है, वो होम्योपैथी क्लिनिक है। अगर जो जेन्यून है तो क्यों डर रहा है? डॉक्टरी रिपोर्ट पेपर क्यों नहीं मेरे को दे रहा है? यार देखो ऐसा, हम उस चीज में नहीं पड़ना, हम जाके अरे खुद देखा अरे है। अरे, हम आप देखा है ना आपने? हमने, मेरी बात सुनो, हम खुद जाके उनके घर पे तहकीकात किया, हाँ जाके हाँ देखा। हाँ हाँ, हमको लगा सर पे उनको पैसे की, वो उनका जमाई ऑटो ड्राइवर है, रिक्शा चला रहा है, ठीक है। हमने देखा उनका कोई 2 बच्ची है और कोई है नहीं उनके आगे पीछे, तो हमने अरे अल्लाह के लिए मदद किया, हमने किसी को दिखाने के लिए नहीं किया। अरे, आप नहीं किया दिखाने के लिए, मैं मानता हूँ, चलो दिखाने के लिए नहीं किया, आपने दिया, अपने जेब हाँ से दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तहकीकात हाँ, करना आपने चाहिए। दिया हो तो बोलो, मैं आपका वापस करवा देता हूँ। मैंने नहीं दिया ना, मैं ऐसे फ्रॉड लोग को देता नहीं हूँ ना मैं।
है ना, आपने दिया हो तो मैं उससे वापस नहीं करवा देता नहीं हूँ। नहीं, मैं फ्रॉड लोग को पहले पहले तो ये बात है कि आप गए कि नहीं गए, लेकिन आपको ये ग्रुप में ये फारूक भाई ने डाला तो पहले तहकीकात करके डालना चाहिए ना। मैंने तो बोला ना फारूक भाई मेरे पे भरोसा करता है ना। अरे भरोसा करते, इसमें कैसा भरोसा चलता है? जो हॉस्पिटल में बोल रहे हैं जयेश पटेल से मेरी बातचीत हुई तो वो खुद अरे ना जयेश पटेल का ये दुनिया में एक ही है क्या? अरे वो पाटन के अंदर में तो उसको बोलो डॉक्टरी रिपोर्ट मेरे को भेजे। वो पाटन जाके दिखा के आया, उसके बाद महसाना गया, महसाने के बाद उसको अहमदाबाद भेजा हम लोगों ने। हाँ और फिर से हम अभी जयेश पटेल करके कोई डॉक्टर का नाम दिया, उसके पास हाँ ऑपरेशन करवाना हाँ है। हमने ऑपरेशन पूरा तो हमारा जयेश पटेल से मैंने बात किया, होम्योपैथिक है। अरे तो जयेश पटेल कौन सा जयेश पटेल? पट्टन वाला, महसाने वाला, अहमदाबाद वाला, वो पूछा उसने आपने उसने उससे? हाँ पूछा, पाटन का बोला उसने। अरे पट्टन तो हम लोग लेके गए, कुछ भी नहीं, पट्टन तो हम लोग तो लेके गए थे। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर जो जेन्यून है तो उसको बोलो मेरे को लेटर भेजिए डॉक्टर का, मैं खुद मदद हाँ तो करूंगा। अरे मदद की अभी जरूरत भी नहीं है, मदद क्या है, मदद कर दी, आप क्या मदद की जरूरत है? उसको घर पे हमने बोला वो खुद लेके जाएंगे अरे तुझे। मेरे अरे आप लेके जाओ, अच्छी बात है, लेकिन वो ग्रुप में डाले वो गलती है। इसी तरह बहुत वो सारों का मैंने बोला, मैंने हाँ डिलीट करवा दिया सब हाँ, में तो से। डिलीट कब करता है आदमी? डिलीट कब करता है? कब नहीं करता है? उसने मेरे मुझे को बोला ना, डिलीट करने की जरूरत कब पड़ती है? कि जब आदमी फ्रॉड होवे, जब डिलीट करने की जरूरत पड़ती है। नहीं 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 ऐसा कोई नहीं है। हाँ हमने खुद जाके देखा, हमने खुद तहकीक किया, हमने हाँ तो अल्लाह के वास्ते मदद किया उसकी। हाँ, अब और उसमें कोई सही कोई सही कोई बात है, जरूरत नहीं है। आपने हाँ जितना भी किया वो ने किया, अल्लाह कबूल करे। हाँ, ना आपको मैं खुश करने के लिए किया, ना किसी नहीं और नहीं, को, अब तो हमने अल्लाह के लिए किया वही है। भी अगर जो आप है ना ग्रुप में डाले थे तो मैं इंक्वायरी नहीं करता, वो पर्सनल हाँ तो मैटर है। ग्रुप में से डिलीट करवा दिया हाँ मैंने। तो डिलीट करवा दिया ना, फ्रॉड और मालूम ना पड़ने के ग्रुप में बाद। से पूछ लो, ग्रुप में किसी से किसी कोई रुपया दिया है तो हम लोग देने के लिए तैयार है। नहीं नहीं ठीक है, उसको बोलो कि आधे घंटे में मेरे को ये व्हाट्सअप करे, नहीं तो मैं सबकी ऑडियो क्लिप पे यूट्यूब पे मैं रखने वाला हूँ मैं। क्योंकि अरे मेरे सर आपको जिसका रखना है रख लीजिए। मेरे को मेरी बात सुनो। मैं जो जेन्युइन रहता है उसका हम पूरे कहीं से लाखों रुपए काम होता है, वो हम करवाते भी है। भाई और हमको इतना चाहिए नहीं, हमें 20-25-30 हजार की जरूरत थी, हम लोगों ने खुद ने कर दिया है। अरे कर दिया, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। हाँ मैं क्या बोल हाँ, रहा हूँ? आपने कुछ दिया हो तो बोलो, हम उसको करवा मैंने देते मैंने नहीं, रिटर्न। अरे मैं दिया नहीं हूँ, इसके लिए तो बोल रहा हूँ। मैं दिया रहता तो मैं वहाँ पे पार्टनर ना जाता मैं। हाँ तो फिर हाँ छोड़ो तो ना। फिर अरे क्यों छोड़ने का मेरे भाई? अगर जो सही है तो उसको बोलो कि वो मेरे को डॉक्टरी रिपोर्ट भेजे। भाई हम कोई किसी को नहीं बोलेंगे, हमने अल्लाह के लिए मदद किया है। अरे आपने अल्लाह और के लिए चलो छोड़ो हाँ, बात, वो आपने अल्लाह को खुश करने का मैंने मान लिया। हमारा अल्लाह पैसा गया ना, हमको भले जाता हो, ठीक है, भले हमको जाए। कोई टेंशन अरे नहीं। उसकी बात नहीं है, लेकिन ये ग्रुप हम में डाल नजरों से देख के देख के आए, ये जिसकी औकात नहीं है देने का वो लोग सब ये करते हैं। हम हाँ लोग देख के आए, अल्लाह के लिए देख हाँ के आए। हाँ, देखिए तो हमारी तो हाँ, बस औकात ही नहीं है। हमें हम ना खुद देख के आपको हमारी नजरों के सामने, हमने हमारी नजरों से अरे देख कर दिया है। आपने देखे अपने को बहस नहीं करना, उलझना नहीं है। आप गए, आपने देखा, मैं मान लिया, सही बात है, चलो ओके। बस तो मैंने देखा है ना, मैंने देखा, मैंने पैसा दिया है। हाँ आपने दिया है, ठीक है, चलो बात है, लेकिन आपने ग्रुप में तो डाला तुम है। क्यों बीच में आ रहे हो हमारे बीच में? अरे हमारे गरीब के बीच में क्यों आ रहे हो? अरे आप गरीब कौन मेमन हो? हाँ मेहमान ही वो पूरी दुनिया हाँ के तो ऐसा थे। मेमन से बात करो ना, मेमन लोग करो ना। तो क्यों मेमन हम लोग को सुन्नी को परेशान कर रहे हो? तो हम सुनी नहीं है क्या? अरे मेमन वादी है सब लोग, छोड़ो ना। अच्छा एक ही फारूक भाई है थोड़ा ठीक इंसान। हाँ हाँ, वो बस अच्छा इंसान है ना फारूक भाई? हाँ अच्छा इंसान है ना? वो भी पत्रकार ही है तुम्हारी तरह, उसने तो कभी सवाल नहीं किया, उसे बोला तुरंत मदद करवाया उसने। पत्रकार दो है, खेरालू के अंदर में भी फारूक भाई है। अरे उसकी बात नहीं करता, ये तो बहुत बड़ा ये बात है ना, पत्रकार है। सुनी थे जमाते की बात छोड़ो। आप ये अभी कॉल रिकॉर्डिंग पे है और मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा। मैं सिर्फ इतना ही बोलता हूँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता। मैं आपको क्यों दूं? एक बात सुनिए आई साहब, मैं आपको क्यों दूं ये बताइए। आपको मैं क्यों दूं? आपके पास से पैसा लिया हो तो मैं आपको दूं ना। अरे पैसा ग्रुप में डाला है ना, ग्रुप के अंदर में बहुत सारे लोग भेजे ग्रुप में भाई 1 रुपया नहीं दिया किसी ने, साले सब चिल्ली चोर है, कोई नहीं दिया किसी ने। तो क्यों ग्रुप में से निकाल दिया आपने? 22,000 रुपया कहाँ से, 22,000 कहाँ से आए? और उससे हमने दिया, हमने अपने सर्कल में से हजार रुपया करके दिया सबको। ठीक है, कोई भी बात हो, मैं यूट्यूब पे रखता हूँ। एक बंदा लेके आइए ग्रुप में से, आपके एक बंदा लेके आइए जिसने 100 रुपया दिया, वो एक लेके आइए। ठीक है, सब सामने आ जाएगा, यूट्यूब पे पड़ेगी ना मेरे भाई, तो सब सामने। अरे तुम्हारे यूट्यूब क्या, तुम लोग का यही काम है आदमी लोगों का। अरे भाई ये मुंह संभाल का, कौन वहाँ भी सुन्नी भैया इसमें बेस में नहीं पड़ता बे, सुन्नी जमाती कादियानी, ठीक है। यहाँ पे बात होती है, फ्रॉड की बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे बात फ्रॉड की हो रही है, फ्रॉड की बात हो रही है। मेरी बात सुनिए, तुम्हारे साथ किया कुछ उसने? या के नहीं तो ग्रुप में क्यों डाले? ग्रुप में क्यों डाला? कौन से ग्रुप में डाली? पूरे दुनिया के ग्रुप के अंदर में घूम रहे। मेरे को महाराष्ट्र है ये मैसेज, ये जो मैसेज है महाराष्ट्र में पूरी दुनिया में घूम रहा है। आपके ग्रुप ने डिलीट कर दिया, लेकिन दूसरे लोगों ने घुमा रही है।
अरे तो मैंने ये फारूक भाई को फारूक मना भाई किया, मैंने तुम क्या लोगों ने कुछ नहीं नहीं, फारूक भाई ने तुम लोगों ने यही धंधा कर लिया है क्या कि गरीबों के नाम पे पैसे लेने का? भाई हम हाँ। किसी से कुछ नहीं लिया, तो ना नहीं लिया, किसी का नहीं लिया लेना है तो हमको। मेरी बात और सुनो, मैंने उसको बोला था मैं चौखट कर दूं, मैं चौखट कर दूं, ये फ्रॉड केस जी। निकलता है उसके ऊपर है ना, तुम्हारे ऊपर पुलिस फरियाद FIR भी हो सकती है, मालूम है तुम्हारे को? हाँ ज्यादा तो मैं कर नहीं बोल लीजिए सकता। ना हाजी साहब, जो कर होगा लीजिए, हम जो हमारे होगा पास देखा प्रूफ है, हम जाएगा। जाके मैं देंगे। तुम्हारे से जेन्युइन बात करता हूँ, नहीं तो मेरी स्टोरी पूछना तो सबको पूछ लेना, मैं बेच में नहीं पड़ता। भाई मैं सिर्फ इतना बोलता, तुमने ग्रुप में डाला है, इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी होगी होगी और होगी। तो कर लिया ना आपने, हमने बता दिया ना आपको। बस, तो अभी अभी आगे मैं तुम्हारे को लिंक भी भेजता हूँ यूट्यूब की, ठीक है? अल्लाह हाफिज, दुआ की दरखास्त है, ठीक है? हेलो, હા બોલો ફારૂકભાઈ. શું માથાકૂટ છે યાર તમારી? શું હવે કે એ છે ભાઈ? એ એમ એ કે એ છે ભાઈ, મારાથી જેમ તેમ વાત કરે છે, અરે હું મારા રૂબરૂ. અરે જેમ તેમની વાત ક્યાં છે કે તમે મહેમાન છો, વાભી છો, તો આ તો ખેર અરે મેં મેલો ને મેં ડિલીટ કરી નાખી પોસ્ટ, હું ગ્રુપમાં અરે માફી માંગી તમે લઉં, મારી અરે ભૂલથી આવી ગઈ અરે ભાઈ. અરે અરે આવી તમે લફડા મારે નહીં અરે પડવું ભાઈ. તમે ડિલીટ કર્યું છે, આખી દુનિયામાં મેસેજ વાયરલ થાય છે ભાઈ. અરે મેં જે એક જ ગ્રુપમાં નાખ્યું હતું ને એ કયો ક્યાં ગ્રુપમાંથી મેં ક્યાં ડિલીટ, ક્યાં ક્યાં ગ્રુપમાં નાખ્યું હતું? આપણે બોમ્બે વાળા અલ અશરફી ગ્રુપમાં. બસ. બોમ્બે વાળા અશરફી ગ્રુપમાં નાખ્યું ને, મને નાગપુર હા થી મેસેજ આવેલા છે. હા, તો એમાં બધાય છે, એમાં 500 જણા છે, હા એટલે તો મેં નાખી 500 તો જણા, તમે 500 જણા છે, તો બિચારા સેવાભાવી માણસો છે. ના ના 100% હાજી સાહેબ તમારી વાત સાચી છે. આ હું વેહાબીન સુન્ની ઉપર લઈ જાય, આપણે એવું કામ નથી એ કરવું. આપણે સુનિલ માફી માંગી લઈએ એ એ ગ્રુપમાં. એ અને સુનિલ બીજું શું, હા. આપણે ડિલીટ, તમે મને પહેલો ફોન કર્યો ને, બીજા ફોને મેં ડિલીટ જ કરી નાખી, અંદર ગ્રુપમાંથી હમ હમ. કોલ ડિલીટ કરી નાખી, એટલે કોઈ દેખાય જ નહીં, હાવ ડિલીટ અરે થઈ ગઈ અરે છે. હાવ ડિલીટ થઈ ગયા, બીજા માણસો હા, વાયરલ કર્યું એનું શું? બીજા માણસો કોઈને વાયરલ કોઈ મૂક્યું જ નથી ને. હું આપને મારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર જોઈ લેજો, સ્ક્રીનશોટ બધા મૂકું છું હું લિંક હા મોકલાવું છું મારી યુટ્યુબ ચેનલ ની, જોઈ લેજો એમાં કોણે કોણે વાયરલ કર્યા છે. હા, તો ઈ વાત બરાબર છે, પણ આ તો આમ ખોટી વાત પડે ને યાર. આપણે ખોટી આ ડખામાં પડવાનું, મિયા મુસ્લિમ ને મેમણમાં ને એમાં ડખા અરે કરવાના હું કઈ. અરે કે વાભી કે એટલે એનો મતલબ શું છે? હું એને પેલા કીધું કે હું જે છે ને સુન્ની વાભી કાદિયાની, મને તને જેન્યુઇન વાત કરું છું, તું વાં ગયો તો ને જોયું બધું બરોબર છે, તો મને હા ડોક્ટરી રિપોર્ટ મોકલ, બસ સાચું છે. એ કે અમે કોઈ આગળ, ભલે કોઈ આગળ નથી લીધું, ગ્રુપમાં તમે મેસેજ મૂક્યું તો મારો ફરજ બને છે. હા, ઈ મારી ભૂલ હતી હાજી સાહેબ. મેં મૂકી દીધું એક ગ્રુપમાં, ને હું જિંદગી ના મૂકું આવી રીતે. હમ. મને કીધું ફારૂક ભાઈ જુઓ થાય તો મેં વળી મેં કીધું દાવ કોઈનું સારું થાય. આપણે તો મહેમાન ભાઈ કેવા છે, નરમ દિલના, કે કોઈની મદદ થતી હોય તો કરીએ. ત્યારે બધા ફાયદો ઉપાડે છે હે ને, બધા બીજા ઓલા દુતારા પૂતારા ને બધા જે છે ને, એ હા ગરીબોની નામની દુકાન નું ચાલી છે મહેમાન સમાજની અંદર માં. કઈ ને કઈ કોઈ પટેલિયા કઈ ને કઈ કામ ઉપાડશે, પછી કઈ સેવાભાવી ઉપાડશે, કઈ સસ્તા વાળા ઉપાડશે. સાચી વાત છે. ઠીક છે, ચાલો મૂકું, અલ્લાહ હાફિઝ. આપણે તો આપણા કામથી મતલબ રાખીએ ભાઈ સાહેબ. આપણી ભૂલ થઈ ગઈ, આપણે સ્વીકારી લીધી ને તમારા પાસે માફી માંગી ને બધા પાસે માફી માંગી. કોઈ દી હવે આ જિંદગીમાં આ કોઈને કહીશ નહીં કે ભાઈ મને નહીં કહેવાનું, મારા જો પાસે જોતા 1000 રૂપિયા લઈ જા. ઠીક છે, અલ્લાહ હાફિઝ. હા, અલ્લાહ હાફિઝ. હા, હા, અલ્લાહ. દુઆમાં યાદ આવી સાહેબ, બોલ ચાલુ મારા લીધે કઈ તકલીફ પડી તો માફ કરજો. ના ના ના, કાંઈ તકલીફ નથી. હા, અલ્લાહ હાફિઝ. એ હલો, હા બોલો ફારૂકભાઈ. શું માથાકૂટ છે યાર તમારી? શું હવે કે એ છે ભાઈ? એ એમ એ કે એ છે ભાઈ, મારાથી જેમ તેમ વાત કરે છે, અરે હું મારા રૂબરૂ. અરે જેમ તેમની વાત ક્યાં છે કે તમે મહેમાન છો, વાભી છો, તો આ તો ખેર અરે મેં મેલો ને મેં ડિલીટ કરી નાખી પોસ્ટ, હું ગ્રુપમાં અરે માફી માંગી તમે લઉં, મારી અરે ભૂલથી આવી ગઈ અરે ભાઈ. અરે અરે આવી તમે લફડા મારે નહીં અરે પડવું ભાઈ. તમે ડિલીટ કર્યું છે, આખી દુનિયામાં મેસેજ વાયરલ થાય છે ભાઈ. અરે મેં જે એક જ ગ્રુપમાં નાખ્યું હતું ને એ કયો ક્યાં ગ્રુપમાંથી મેં ક્યાં ડિલીટ, ક્યાં ક્યાં ગ્રુપમાં નાખ્યું હતું? આપણે બોમ્બે વાળા અલ અશરફી ગ્રુપમાં. બસ. બોમ્બે વાળા અશરફી ગ્રુપમાં નાખ્યું ને, મને નાગપુર હા થી મેસેજ આવેલા છે. હા, તો એમાં બધાય છે, એમાં 500 જણા છે, હા એટલે તો મેં નાખી 500 તો જણા, તમે 500 જણા છે, તો બિચારા સેવાભાવી માણસો છે. ના ના 100% હાજી સાહેબ તમારી વાત સાચી છે. આ હું વેહાબીન સુન્ની ઉપર લઈ જાય, આપણે એવું કામ નથી કરવું. એ આપણે સુનિલ માફી માંગી લઈએ એ એ ગ્રુપમાં. એ અને સુનિલ બીજું શું, હા. આપણે ડિલીટ, તમે મને પહેલો ફોન કર્યો ને, બીજા ફોને મેં ડિલીટ જ કરી નાખી, અંદર ગ્રુપમાંથી હમ હમ. કોલ ડિલીટ કરી નાખી, એટલે કોઈ દેખાય જ નહીં, હાવ ડિલીટ અરે થઈ ગઈ અરે છે. હાવ ડિલીટ થઈ ગયા, બીજા માણસો હા, વાયરલ કર્યું એનું શું? બીજા માણસો કોઈને વાયરલ કોઈ મૂક્યું જ નથી ને. હું આપને મારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર જોઈ લેજો, સ્ક્રીનશોટ બધા મૂકું છું હું લિંક હા મોકલાવું છું મારી યુટ્યુબ ચેનલ ની, જોઈ લેજો એમાં કોણે કોણે વાયરલ કર્યા છે. હા, તો ઈ વાત બરાબર છે, પણ આ તો આમ ખોટી વાત પડે ને યાર. આપણે ખોટી આ ડખામાં પડવાનું, મિયા મુસ્લિમ ને મેમણમાં ને એમાં ડખા અરે કરવાના કઈ. હું અરે કે વાભી કે એટલે એનો મતલબ શું છે? હું એને પેલા કીધું કે હું જે છે ને સુન્ની વાભી કાદિયાની, મને તને જેન્યુઇન વાત કરું છું, તું વાં ગયો તો ને જોયું બધું બરોબર છે, તો મને હા ડોક્ટરી રિપોર્ટ મોકલ, બસ સાચું છે. એ કે અમે કોઈ આગળ, ભલે કોઈ આગળ નથી લીધું, ગ્રુપમાં તમે મેસેજ મૂક્યું તો મારો ફરજ બને છે.
હા ઈ મારી ભૂલ હતી હાજી સાહેબ, મેં મૂકી દીધું એક ગ્રુપમાં ને હું જિંદગી ના મૂકું આવી રીતે. મને કીધું ફારૂક ભાઈ જુઓ થાય તો મેં કીધું દાવ કોઈનું સારું થાય, આપણે તો મહેમાન ભાઈ કેવા છે નરમ દિલના કે કોઈની મદદ થતી હોય તો કરીએ. ત્યારે તો બધા ફાયદો ઉપાડે છે હે ને બધા બીજા ઓલા દુતારા પુતારા ને બધા જે છે ને એ ગરીબોની નામની દુકાનો ચાલી છે મહેમાન સમાજની અંદરમાં. કાંઈ ને કાંઈ કોઈ પટેલિયા કાંઈ ને કાંઈ કામ ઉપાડશે, પછી કઈ સેવાભાવી ઉપાડશે, કઈ સસ્તા વાળા ઉપાડશે. સાચી વાત છે. ઠીક છે, ચાલો મૂકું. અલ્લાહ હાફિઝ. આપણે તો આપણા કામથી મતલબ રાખીએ હિસાબ, આપણી ભૂલ થઈ ગઈ, આપણે સ્વીકારી લીધી ને તમારા પાસે માફી માંગીને બધા પાસે માફી માંગી. કોઈ દી હવે આ જિંદગીમાં કોઈને કહીશ નહીં કે ભાઈ મને નહીં કહેવાનું, મારા જ ઉપાય જોતા 1000 રૂપિયા લઈ જા. ઠીક છે. અલ્લાહ હાફિઝ. હા, અલ્લાહ હાફિઝ. હા? દુઆમાં યાદ હિસાબ બોલ ચાલુ મારા દીધે કઈ તકલીફ પડી તો માફ કરજો. ના, કાંઈ તકલીફ નથી. હા, અલ્લાહ હાફિઝ. Yeah.